آسٹریلیا میں کچھ نئے قوانین کا اطلاق ہوا ہے. اب یہ نئے قوانین جو ہیں بنیادی طور پر یہ آسٹریلیا کو کچھ بہتر بنائیں گے, کچھ مزید بہتری کی طرف آسٹریلیا جائے گا. اب یہ مزید بہتری کیا ہوگی, یہ کیا قوانین ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے نمائندے آسٹریلیا میں موجود ہیں وکیل وڑائچ صاحب, ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی وکیل, بتائیے گا کہ یہ آسٹریلیا میں جو نئے قوانین لاگو کیے جا رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ جی بالکل, آسٹریلیا میں 2025 سٹارٹ ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ نئے قانون متعارف ہونے جا رہے ہیں, جس میں اب آسٹریلوی شہریوں کو پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا. 5 سال کی مدت کے لیے اور 10 سال کی مدت کے پاسپورٹ میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے. جو پہلے فیس 10 سال کے پاسپورٹ کی ہوا کرتی تھی 398, اب اس کو بڑھا کر $408 تک کیا گیا ہے. اسی طرح آسٹریلوی شہری جو ہے ان کے الاؤنس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. تقریباً جو 1 لاکھ شہری ہے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو یہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے بھی الاؤنس میں بھی جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو ملازمین کی اجرت کے حوالے سے بھی ایک قوانین جو ہے وہ متعارف کرایا گیا ہے, جس میں کوئی بھی مالک اگر اپنے ملازم کو بلا اجر کم تنخواہ دے گا اور اس کا ملازم جو ہے وہ کمپلین کرے گا تو اس کے مالک کو جو ہے وہ جیل جانا یا اس کا جرمانہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ڈرائیونگ لائسنس کے قانون میں بھی جو ایک تبدیلی کی گئی ہے, جو پہلے 18 سال کی ایج میں آپ آسٹریلوی شہری اپلائی کر سکتا تھا, اب اس میں 1 سال کی کمی کی گئی ہے. اب 17 سال کی عمر میں ہی وہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جو ہے وہ ایلیجیبل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی ایک قانون متعارف ہونے جا رہا ہے, جس میں جو دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں ان کو روکنے کے لیے اور آسٹریلوی سڑکوں پر نہ آنے کے لیے جو ہے اس پر بھی ایک قانون متعارف کرایا جا رہا ہے کہ آسٹریلوی, جس کا مقصد یہ ہے کہ آسٹریلوی جو فضا ہے اس کو آلودہ ہونے سے بچایا جا سکے. دعا کریں گے. جی وکیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آسٹریلیا میں جو نئے قوانین لاگو کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ کیا قوانین ہیں. اب ہم آپ کو جس ملک کی طرف لے کر جا رہے ہیں جی وہ ہے سعودی عرب. سعودی عرب جو ہے اس کے حوالے سے بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی سعودی عرب بھی ایک بہت ہی زیادہ ٹیکنالوجی کی طرف گامزن ہو رہا ہے یہ ملک, اور ٹیکنالوجی کی صورتحال جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی اب ریاض میں ٹرین بغیر ڈرائیور کے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے چل رہی ہے. جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ڈرائیور لیس ٹرین جو ہیں وہ سعودی عرب میں چل رہی ہیں. ہمارے نمائندے عمران ایوان صاحب جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. جی عمران, بتائیے گا اس ٹرین کا احوال. جی اس وقت میں صدیق شہر ریاض میں ہوں. میرے بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ریاض میٹرو کا اسٹیشن ہے, اور ریاض میٹرو کا جو افتتاح ہے وہ باقاعدہ طور پہ 27 نومبر کو شاہ محمد بن سلمان نے کیا تھا. ان کے ہمراہ ولی عہد محمد بن سلمان بھی تھے. اور اس میٹرو اسٹیشن کل لمبائی ہے وہ تقریباً 176 کلومیٹر ہے, اور اس میں تقریباً 6 ٹریک ہیں. تو اس کا میں جو خاصیت بتاتا جاؤں, سب سے پہلی جو خاص بات ہے اس کی جو ٹکٹ رکھی گئی ہے اکانوی کلاس کے لیے وہ 4 ریال ہے, اور اس میں 4 ریال میں آپ تقریباً 2 گھنٹے تک سفر کر سکتے ہیں. اور اس میں جو بزنس کلاس جو ٹکٹ ہے وہ تقریباً 11 ریال ہے, اس میں بھی آپ 2 گھنٹے تک سفر کر سکتے ہیں. اگر میں لوکل ٹرانسپورٹ کی بات کروں, یہاں پہ جو ٹیکسی چل رہی ہے وہ منیمم اگر جو پیسنجر ہیں عام لوگ ہیں ان کے لیے منیمم 10 ریال سے ان کا کرایہ شروع ہوتا ہے. اور اس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ ریاض شہر میں ٹریفک جام کا بہت سارا مسئلہ ہے, اور اس کو اگر ایک سائڈ سے آپ دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں آپ کو کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے تھے. اور اس ٹرین پہ ہم سفر کرتے ہوئے ہم نے جب دیکھا تو ہمیں جو ہے وہ تقریباً 20 سے 30 منٹ کے اندر ہم نے اس پہ سفر کیا. تو اس کا جو منصوبے کا آغاز تقریباً 2012 میں ہوا, یہ تقریباً 12 سال میں یہ منصوبہ کمپلیٹ ہوا. یہ منصوبے میں اس کی مطلب اس کو عام لوگوں کے لیے کہ ان کو مسئلہ نہ ہو, ان کے کچھ ضابطہ خیال رکھے گئے ہیں کہ آپ ٹرین میں آپ کوئی کھانا وغیرہ نہیں کھا سکتے, سگریٹ نوشی نہیں کر سکتے, سیٹ کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے, اور جو راستے ہیں وہاں پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. ان سب کے لیے انہوں نے ڈیفرنٹ جرمانے رکھے ہوئے ہیں, اور ان کا جو سٹاف ہے اس کو ٹریننگ دینے کے لیے لوکل جامعہ سے اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل جامعہ سے بھی ان کو ٹریننگ دی گئی ہے. اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کوٹے میں تقریباً 50% عورتوں کو رکھا گیا ہے.
क्या बात है जी, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने हमें सऊदी अरब की इस ड्राइवर लेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रेन से आगाह किया। नाजरीन, देख लें सऊदी अरब कहाँ जा रहा है, बाकी दुनिया कहाँ जा रही है, और फिर उसके बाद हमें अफसोस होता है कि हम कहाँ पर खड़े हुए। बहरहाल ये जो है मामला, ये तो हमेशा की तरह इसी तरह का है कि हम देखते रहते हैं दुनिया को और फिर अपने गिरेबान में झांकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ये वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं। और अब हम जिस खित्ते की बात करने जा रहे हैं वो मुल्क है तो हमारा पड़ोसी मुल्क, लेकिन जो मामलात वो कर रहा है वो कुछ अच्छे नहीं है। बात हो रही है जी भारत की, और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की। जी, रॉ ने क्या किया है, इसको वॉशिंगटन पोस्ट ने बेनकाब किया, और हमने पिछले हफ्ते भी इस पर जो है वो आपको खबर दी थी। आज ज़रा इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। दहशतगर्दी और संगीन इंसानी जराइम में मुलव्विस भारत का स्याह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो गया है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलव्विस है, और अखबार का कहना यह है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों के जरिए पाकिस्तान में 20 अफराद की टारगेट किलिंग की। भारत ने अमरीका, कनाडा और मगरबी ममालिक में भी मावराए अदालत कत्ल किए। कनाडा और अमरीका में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सिख रहनुमाओं को कत्ल किया। अमरीकी अखबार ने यह भी इंकिशाफ किया है कि रॉ के अफसर काविश यादव ने न्यूयॉर्क में सिख अलीहदगी पसंद रहनुमा पर कातलाना हमले की हिदायत जारी की थी। कैनेडियन हुक्काम ने भी भारतीय सिफारतकारों और रॉ की जो दहशतगर्दी का एक नेटवर्क है उसको बेनकाब किया था। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफीर जमील अहमद खान साहब, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। वालेकुम अस्सलाम। जमील साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब ये सूरत हाल जो है वो तो वाशिंगटन पोस्ट ने हमें बता ही दी है कि किस तरीके से 20 अफराद का कत्ल कराया भारत ने पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में? नहीं, पाकिस्तान का रिस्पांस तो पाकिस्तान ने इस पे एक पूरा डोसियर बनाया है, और पाकिस्तान ने ये अक़वाम मुत्तहिदा में भी सबमिट किया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पर बयान भी दिया है। पाकिस्तान ने ये पॉइंट मल्टीलेटरल लेवल पर रेज किया है अक़वाम मुत्तहिदा में। तो पाकिस्तान जो कर सकता था वो किया है, लेकिन इससे बहुत कुछ और आगे भी किया जा सकता है। लेकिन असल चीज ये है कि अब ये पाकिस्तान तक तो बात रही नहीं जी। दरअसल हुआ ये है कि इंडिया पहले तो सिर्फ एक रिसर्च एनालिटिक विंग था, बिल्कुल, और रिसर्च एनालिसिस के विंग के से ट्रांसफर होके अब वो आ गया है ट्रांसनेशनल टेररिज्म पर, यानी कि अभी एक्टिव एग्रेशन पर और उसमें असैसिनेशन पर। तो ये जो असैसिनेशन, कोवर्ट असैसिनेशन का सिलसिला शुरू कर दिया है, तो ये पाकिस्तान में इन्होंने मसाद जैसे करती थी और करती है, उस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में मसाद से जिस तरह बाकी चीज़ों की ट्रेनिंग ली, इस तरह इसकी भी यकीनन ट्रेनिंग ली होगी। और साथ में फिर उन्होंने प्रैक्टिस किया पाकिस्तान में। जब यहाँ से उनको प्रैक्टिस करके और नहीं पकड़े गए जिस अंदाज में पकड़े जाना चाहिए था, तो उन्होंने यही हरकत कनाडा में की, कनाडा में पकड़े गए। यही हरकत अमेरिका में की, अमेरिका में पकड़े गए। अच्छा, वो हुआ क्या कि पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल की कानून की खिलाफ वर्जी है ये। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर इस पे बिल्कुल वाज़ेह है, और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का आर्टिकल 1 उसका जुज़ 4 बिल्कुल क्लियरली बताता है कि किसी मुल्क पर कोई दूसरा मुल्क अगर इस किस्म की हरकत करता है, जिसको कहते हैं कि वो अगर उसके सॉवरेनिटी पर और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर अगर कोई गज़न पहुंचाता है, तो फिर वो इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी होती है। बिल्कुल। तो इसका लुबे लुबाब क्या है? लुबे लुबाब इसका ये है कि पाकिस्तान के जो 20 अफराद को कत्ल किया गया, तो वहाँ पाकिस्तान के 20 अफराद को कत्ल जो किया गया उसको मिलाना चाहिए जो इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल टेररिज्म है उसके साथ मिलाना चाहिए, और उसके साथ मिलाकर यकजा कर उसके 3-4 प्लेटफॉर्म होते हैं जहां इसको पेश किया जाता है। अच्छा, अब जब हम बात करेंगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये सारे मामलात उठाने की, तो किस तरह के सबूत होंगे जो कि पाकिस्तान को वहां पर प्रेजेंट करने होंगे? दुनिया में तरीका इसका एक ही है कि चैप्टर 6 जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है उसके तहत, और चैप्टर 6 के मैं बताता हूँ तफसील थोड़ी सी, और चैप्टर 7, इन दो के अलावा कोई इम्प्लीमेंटेबल
یعنی کہ کوئی ایسا سخت قانون نہیں ہے جس کے تحت کسی ملک کو منایا جائے اس معاملے میں.